ਆਨਸਰ ਦੇ weight ਹੁੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਚੂਲ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਚੂਲ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਿਲੰਡਰ ਵਧਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਨਾ ਇੰਜਨ ਸਾਊਂਡ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ 6 ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੈਂਸਰ ਨਹੀਂ, ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਇੰਜਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਂਟੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਉਸ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ दूसरी वाइब्रेशन ਨੂੰ ਖਾ ਬਲੈਂਸਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਬਲੈਂਸਰ ਆ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਡਲਮ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯਕ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦਾ, ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪੈਂਡਲਮ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਲ 'ਚ ਆ ਬੈਲੈਂਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਇੰਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸਾ ਪੁਰਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੰਜਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਇਰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ और एंटी वायरस असी उन्होंने देने हैं, ठीक है, तो वो वायरस नू एंटी वायरस मार देंदा, ठीक है ना, एंटी वायरस दवाई देने वो वायरस नू मार देंदी। ऐसे तरह बलैंसर जिहड़ा है ना एक इंजन दे अंदर एक एंटी वाइब्रेशन पैदा करता है। इंजन च वाइब्रेशन होंदी है तो आ जिहड़ा ना इंजन दे अंदर एंटी वाइब्रेशन पैदा करता है। वाइब्रेशन जिहड़ी होंदी है एक पेंडलम नाल पैदा होंदी है। कोई भी चीज़ मसलसल इको जी उन्होंने वाइब्रेशन मिलती रहे तो वो चीज़ वाइब्रेट हो जाती है। कोई भी चीज़ इको जी वाइब्रेशन उन्होंने मिलती रहे वो चीज़ वाइब्रेट हो जाती है। आ जिहड़ा बलैंसर हुंदा है आ बलैंसर आ काम करता है कि उहदी वाइब्रेशन का जिहड़ा पेंडलम है ना उन्होंने तोड़ता है, यानी कि वाइब्रेशन नू यक जान नहीं रहन दिंदा, वाइब्रेशन नू उहदी पेंडलम नू तोड़ देंदा। जिस तरह कि कोई चीज़ इस तरह हिल रही है ना, पेंडलम आ पेंडलम होंदा है इंजन हिल रहा होंदा, आ पेंडलम इस तरह हिल रहा है, वाइब्रेशन भी इस तरह पेंडलम अगों हिलदी है, ठीक है। उन्होंने अगर चलता पाया एक पेंडलम इधर नू आ रहा है हल्की जी फोर्स लाओ कि वह इधर नू करे तो पेंडलम हिलनों हट जाता। इस तरह आ बलैंसर जिहड़ा एंटी वाइब्रेशन पैदा करता है। वो जिहड़ी वाइब्रेशन होंदी है वो वाइब्रेशन दे ऑपोजिट एक वाइब्रेशन पैदा करता और ओरा जिहड़ा हैगा ना टाइम पीरीयड वो भी अगे पिछे कर देंदा। जिस टाइम अगे पिछे कर देंदा है तो वाइब्रेशन खत्म हो जाती है। अच्छा संदीप साहब इहदे विच की हुंदा वा? इहदे विच दो वेट हुंदे आ, सही, सिर्फ दो वेट हुंदे आ। इहदे विच सिर्फ दो वेट हुंदे आ जिहड़े कि वाइब्रेशन पैदा एंटी वाइब्रेशन पैदा करते हैं और वो वाइब्रेशन जिहड़ी है टाइमिंग दे नाल चेंज होती रहती है। अच्छा पाकिस्तान के अंदर किहड़े ऐसे ट्रैक्टर है जिन्हां दे अंदर ये हुंदा वा बलैंसर? बलैंसर जिहड़े है मोस्टली जिहड़े ना 4 सिलेंडर च हुंदा, ठीक, यानी कि 4 सिलेंडर दे अंदर जिहड़े भी ट्रैक्टर हुंदे ने हाँ उन्हां दे अंदर उन्हां दे विच सारिਆਂ ਦੇ अंदर नहीं, कुछ इंजन ऐसे हुंदे हैं कि उन्हां दे विच 4 सिलेंडर च भी बलैंसर मौजूद नहीं हुंदा। फिर उहदे विच की करदे आ, उहदे विच कंपनियां उहदे पुर्जे इस हद तक बैलेंस बनाती है कि वाइब्रेशन पैदा होए ही ना, यानी कि उसकी क्रैंकशाफ्ट वो इतनी परसीजन बैलेंस होए कि वो 1 तो 2-3 ग्राम तक होए, ठीक है। और फ्राई व्हील भी 2 तो 3 ग्राम च होए, और प्रैशर प्लेट भी 2 तो 3 ग्राम च होए, और अगली पुली भी बैलेंस होए, और कनैक्टिंग राड भी बैलेंस होन, और पिस्टन भी बैलेंस होए, वो फिर इंजन बैलेंसर तो बगैर भी चल जाता। संदीप साहब जिहड़े छोटे 3 सिलेंडर इंजन उन्हां नूं एडी जरूरत नहीं हुंदी है। 3 सिलेंडर इंजन जिहड़ा है ना उन्होंने भावें बलैंसर ला भी दो उन्हें फिर भी वाइब्रेशन देनी ही देनी, यानी कि उन्होंने एडा मकसद कोई नहीं हुंदा, उन्हें वाइब्रेशन देनी ही देनी। 3 असल च जिन्ने नंबर ऑफ सिलेंडर वधदे जांदे है ना इंजन साउंड होंदा जांदा। हुण 6 सिलेंडर दे विच बलैंसर नहीं है, 6 सिलेंडर च किसे च बलैंसर हैगा, सही, हाँ मतलब बलैंसर का ये मकसद है वाइब्रेशन को कंट्रोल करना। वाइब्रेशन जिहड़ी इंजन दे अंदर पैदा होंदी है उहदे विच एक एंटी वाइब्रेशन पैदा कर देना ते उस वाइब्रेशन नूं खा जाना, मतलब वो वाइब्रेशन खत्म कर देनी है। हाँ वो जिहड़ी वाइब्रेशन होनी है उहदे आपोजिट एक वाइब्रेशन पैदा करनी है। आ एक वाइब्रेशन पैदा करता है, वो वाइब्रेशन दूसरी वाइब्रेशन नूं खा जाती। फिलहाल नदीम साहब कोई है कंपनी जी बलैंसर तो बगैर ट्रैक्टर इस्तेमाल तैयार कर रही? बेशुमार ऐसे देखो पे 165 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਉਦਾਂ ਚ ਕਿੱਥੇ ਬਲੈਂਸਰ ਸੀ? ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ। ਹੁਣ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਕ੍ਰੈਂਕ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਪਾ ਲੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੈਲੈਂਸ ਅੱਛੀ ਹੋਏ, फ्राई व्हील प्रेशर प्लेट और बैलेंस अच्छी होए
ਤੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ ਬਲੰਸਰ ਦੀ। ਬਾਕੀ ਨਦੀਨ ਸਾਹਿਬ ਚੌਧਰੀ ਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣਾਂ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਇੱਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ 385 ਬਗੈਰ ਬਲੈਂਸਰ ਤੋਂ। ਜੀ ਉਹ ਕ੍ਰੈਂਕ ਸ਼ਾਫਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਕ੍ਰੈਂਕ ਸ਼ਾਫਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖੜੀ ਹੈ। ਕ੍ਰੈਂਕ ਸ਼ਾਫਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ, ਕੀ ਬਿਹਤਰ ਕੀਤਾ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਕ੍ਰੈਂਕ ਸ਼ਾਫਟ ਇਸ ਕਾਬਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋਏ, ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਰਾੜਾ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਵੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਸਹੀ ਚੱਲੇਗਾ। ਸਹੀ ਚ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਹੋਏ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰੈਂਕ ਸ਼ਾਫਟ ਤੁਸੀਂ ਬੈਲੈਂਸ ਪਾ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਬਲੰਸਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਰਾਈ ਵੀਲ ਵੀ ਬੈਲੈਂਸ ਪਾ ਦਿਓ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਲੇਟ ਵੀ ਬੈਲੈਂਸ ਪਾ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ 3 ਸਿਲੰਡਰ ਇੰਜਨ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਕ੍ਰੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੰਜਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕ੍ਰੈਂਕ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ATS ਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਬੈਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਕੇ ਪਾਇਆ। ਅੱਛਾ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਬਲੰਸਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆ 375 85 ਇਹ ਇੰਜਨ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ? ਆ ਥੱਲੇ ਚੈਂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਲਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਲ ਪੰਪ ਦੇ ਲਾਗੇ ਕਿਤੇ? ਐਲ ਪੰਪ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਲੰਸਰ ਦੇ। ਸਹੀ ਬਲੰਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਲ ਪੰਪ ਹੈ। 265 ਦੇ ਵੀ ਬਲੰਸਰ 'ਚ ਐਲ ਪੰਪ ਹੈ, 85 ਦੇ 75 ਦੇ ਵੀ ਬਲੰਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਐਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਐਲ ਪੰਪ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਆਇਲ ਪੰਪ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਐਲ ਪੰਪ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਐਲ ਪੰਪ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਡਾਜ ਵਾਲਾ ਪੰਪ ਉਹ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, 165 ਵਾਲਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਉਹ ਜਨਰੇਟਰ ਵਾਲਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ, ਤੇ ਗੋਰੇ ਕ੍ਰੈਂਕ ਵੀ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਦਾਰੇ 'ਚ ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਐਰਾ ਇਲਮ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਹੀ ਕਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 3 ਸਿਲੰਡਰ ਇੰਜਨ ਦੀ ਵੀ ਕ੍ਰੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਕੇ ਪਾਉਂਦੇ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਗੋਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਪਾਉਂਦਾ, ਮਿਲਟ ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਕੇ ਪਾਉਂਦੀ, ਕੋਈ ਅਦਾਰਾ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਕੇ ਪਾਉਂਦੇ 3 ਸਿਲੰਡਰ ਵੀ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਇੰਜਨ ਹੋਏ ਆ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰੈਂਕਾਂ ਬੈਲੈਂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਫਰਾਈ ਵੀਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਲੇਟ ਬੈਲੈਂਸ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਬਾਕੀ ਨਦੀਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆ ਬਲੈਂਸਰ ਯੂਨਿਟ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਮੇਨ ਸ਼ਾਫਟ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਲੰਸਰ ਦੇ weight ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਦਿਖਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣਾ ਬਲੰਸਰ ਪਿਆ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਪਿਆ ਫਿਲਹਾਲ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਦੇਖੋ, ਆ ਬਲੰਸਰ ਦੇ weight ਹੁੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਆ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦੋਨੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਚੂਲ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਚੂਲ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਗਰਾਰੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁਸ਼ਾ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆ ਬਾਡੀ ਇੱਥੋਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਬਾਡੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆ ਗਰਾਰੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਆ ਗਰਾਰੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਐਰੀ ਗਰਾਰੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਆਲੀ ਗਰਾਰੀ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਬੈਰਿੰਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਾਂ ਬਾਡੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਨਦੀਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਲੰਸਰ ਯੂਨਿਟ? ਬਲੰਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਮਾ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਮੇਰਾ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ, ਉਹ 1,05,000 ਦਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕਲ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ 50,000 ਦਾ, ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਲੋਕਲ ਹੈਗਾ? 50 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਇੰਜਨ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਨਾਲ ਖੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ? ਜੀ, ਨਾ ਵੀ ਇੰਜਨ ਖੋਲਣਾ ਪਏ, ਚੈਂਬਰ ਖੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਚੈਂਬਰ ਖੋਲਣਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਇਹਤਿਆਤੀ ਤਦਾਬੀਰ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਇਹਦੇ ਇਹਤਿਆਤ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਅੱਲਾਹ ਕੋਲ ਦੁਆ ਮੰਗੋ ਨਾ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋਏ। ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਸਖਾ ਪੂਰੀ ਕਾਪੀ ਦਾ, ਪੂਰੀ ਅੱਲਾਹ ਹੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।